नमस्कार पिलाने आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिलाने तुमको अनुरोध सर्वप्रथमे आम चैनल टी सब्सक्राइब कर रखिबो हैला ता सहित भिडियोटी सांग मानक सहित शेयर करिवो। एही चैनल रे पिलाने तुमनकर परीक्षा बोर्ड परीक्षा पई बहुत हेल्पफुल रहिबो आम चैनल टी। सेति पई चैनल टी को सब्सक्राइब करबा पई पिलाने भूलिबो नाही। 5E मॉडल क्लासेस हैला हमरो यूट्यूब चैनल पिलाने। आजिका क्लास रे पिलाने बा आजिका वीडियो रे पिलाने कौन आलोचना करिबा गांधीयान एरो बा महात्मा गांधी को जुग विषय रे एही क्लास रे पिलाने तार एमसीक्यू गुडी को आलोचना करिबा। गांधीयान जुग बा एरो केते मसियारु केते मसिया पिलाने कहा जाए 1917 रु 1947 पर्यंत को कौन कहा जाए ना गांधी जुग बोली कहा जाए। गांधीयान एरो बोली कहा जाए। गांधी एरर जेतकी भी एमसीक्यू अच्छी तुम बही रे 10 क्लास बोर्ड परीक्षा रे बहुत हेल्पफुल रहिबो पिलाने। पिलाने तुम इतिहास बहीर प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग कना गांधी जुग माने महात्मा गांधी को जुग मु कहिछि पूर्वरु 1917 रु केते 1947 हला गांधीयान जुग बा गांधी जुग बोली कहा जाए। बुझिला पिलाने प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजींकर आविर्भाव कना भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजींको आविर्भावर जेतकी भी तुम बही रे एमसीक्यू हेई पारिबो बोर्ड परीक्षा पई हेल्पफुल रहिबो पिलाने। जेतकी भी संभव आसीबा पई सबु एही वीडियो रे पिलाने आलोचना करिबा एमसीक्यू गुडी को। समस्त पिलाने रेडी रहो आंसर देवा पई कना सठिक उत्तरटी को बाछि लेखिबो पिलाने। चारोटी ऑप्शन दिया जाइतिबो क ख ग घ हैला सेथि मध्यरु केउ उत्तरटी सठिक सही उत्तरटी तुमने टिक करिवो पिलाने। चलो काल विलंब न करी प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करिबा। देखो पिलाने प्रथम क्वेश्चन कोन कहूची केबे गांधीजी प्रथमे इंग्लैंड जाइथिले कोन कहूची केबे गांधीजी प्रथमे इंग्लैंड जाइथिले। समस्त पिलाने जानिछो ऑप्शन नंबर ख 1888 मध्य 2 नंबर प्रश्न केबे गांधीजी नाटाल भारतीय कांग्रेस गठन करथिले कोन कहूची केबे गांधीजी नाटाल भारतीय कांग्रेस गठन करथिले। समस्त पिलाने जानिछो ऑप्शन हला हमरो क हला करेक्ट आंसर 1894 मसिया गठन करथिले। पिलाने 3 नंबर प्रश्न देख ओ आंसर दियो पिलाने कोन कहूची पिलाने जोहान्सबर्गर एम्पायर थिएटर ठारे अनुष्ठित साधारण सभा रे केउ कला आईन अमान्य करिया पई उपस्थित भारतीय माने दृढ़ संकल्प नेइथिले। चारोटी ऑप्शन दियाइछि पिलाने एई चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउ ऑप्शन टी करना सठिक आंसर तुमे कहबो पिलाने भारतीय माननकु भोट दान अधिकार रु वंचित करिया पई एटा तो नुहे आंसर। भारतीय राति 9टा परे घरु बाहरको जीवाकू बारण करबा एटा भी नुहे पिलाने करना भारतीय माननको रेलगाड़ी रा प्रथम डबा द्वितीय डबा एटा भी नुहे पिलाने। ऑप्शन नंबर पिलाने घ कोन रहिछि भारतीय माननको निज आंगुड़ी छाप थिबा पंजीकृत प्रमाण पत्र सबले निज सहित बहन करबा बाध्यता मूलक करबा इयर कोना संकल्प थिला। जोहान्सबर्गर एम्पायर थिएटर ठारे दक्षिण आफ्रिका सरकार को कला आईन विरोध रे भारतीय मानक एक साधारण सभा अनुष्ठित होइथिला केबे होइथिला कुह केबे होइथिला कला आईन विरोध रे भारतीय मानक एक साधारण सभा अनुष्ठित होइथिला केबे कुह तुमे जानिछो ऑप्शन नंबर हला क 1894 मसिया रे जानिछो। 5 नंबर पिलाने उत्तर दियो केउ आंदोलन रे गांधीजी प्रथमे सत्याग्रह अस्त्र प्रयोग करिथिले को पिलाने केउ आंदोलन रे गांधीजी प्रथमे सत्याग्रह अस्त्र प्रयोग करिथिले कोन करिवो ऑप्शन नंबर ग दक्षिण आफ्रिका रे 1906 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रज मानक विरोध रे संगठित आंदोलन हला कोन प्रयोग करथिले ना सत्याग्रह अस्त्र प्रयोग करथिले। ऑप्शन नंबर ग आमर सठिक आंसर पिलाने को पिलाने केउ ठारे गांधीजी प्रथमे जेल दंड भोगी थिले को पिलाने
କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବ। କେବେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାରଙ୍କ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଖ ଅଗଷ୍ଟ 1908 ମସିହା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ଅଗଷ୍ଟ 1908 ମସିହା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଘ ମାର୍ଚ୍ଚ 1913 ମସିହା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଫ୍ରିକାର। ଅପସନ୍ ଘ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା। ଇଏ ହେଲା ତାର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ କୁହ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ କୁହ, କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ପିଲାମାନେ, ନାଟାଲ ଠାରେ। କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଖ ପିଲାମାନେ, 1894 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ କୁହ, କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗ ଜାନୁଆରୀ 1915 ମସିହା। ଜାନୁଆରୀ 1915 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କାହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଗ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କୁହ? କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଖ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ। କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ କୁହ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ଖ 1916 ମସିହା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା 1916 ମସିହା। ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କୁହ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଖ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର। ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମାପ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା।
କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? କୁହ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ। ଅପସନ୍ ଖ ପିଲାମାନେ, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କିଏ ଚମ୍ପାରଣରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଚମ୍ପାରଣରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ବା ଡାକିଥିଲେ କିଏ? ଅପସନ୍ ଗ, ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା ଡାକିଥିଲେ ଚମ୍ପାରଣକୁ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ପିଲାମାନେ, ମୋତିହାର, ବିହାରର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 1917 ମସିହା। ଏହାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଚମ୍ପାରଣଠାରେ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କୁହ ପିଲାମାନେ, କେତେ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ନା 25 ଭାଗ। କେତେ ଭାଗ? 25 ଭାଗ। କିଏ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଲା, ଇନ୍ଦୁଲାଲ। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଘ ପିଲାମାନେ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? କୁହ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? କୁହ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ କ, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କୁହ? ଅପସନ୍ ଗ, ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏ ହେଲା ତାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? କୁହ ପିଲାମାନେ, ରାଓଲାତ ଆଇନ କେବେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ, କ'ଣ ନା 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ହେଲା। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କହୁଛି ନା କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଏନ୍ସରଟି କୁହ। ଅପସନ୍ ଗ, 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ ଗିରଫ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଘ, 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ ଦିଅ। କେବେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଡକ୍ଟର ଅମୃତସରଠାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଯିବା ଫଳରେ ରାଓଲାତ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା? କୁହ ପିଲାମାନେ, କେବେ?
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ପିଲାମାନେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଦିନ। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଗ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ। କ'ଣ ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ। କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ? ଅପସନ୍ ଘ ପିଲାମାନେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ନାଇଟ୍ ପଦତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନାଇଟ୍ ପଦତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କିଏ? ଅପସନ୍ ପିଲାମାନେ ଖ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ କିଏ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ଉପାଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଗାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ଉପାଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କିଏ? ଅପସନ୍ ଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ।